ہمارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں، ہمارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں، بہت چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے۔ السلام علیکم، میں آپ کے سامنے دلی سے ایک بار پھر ایمان رضوی، اور اس وقت میں آپ کو دلی کی شاہی عیدگاہ دکھا رہی ہوں، بلکہ اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ ہندوستان کی اکلوتی شاہی عیدگاہ ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا، اور آج سرکار کی نیت اس پر خراب ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ ہمیں اب تک جب سے پتہ چلا، ہمیں یہی پتا تھا کہ یہ وقف بورڈ کے انڈر میں آتی ہے، اور یہ ایک ایسی شاہی عیدگاہ تھی جس میں بیک وقت 50,000 مسلمان نمازی عید کی یا بقرعید کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ صدر بہار صدر بازار جو ہے وہاں پر واقع ہے، قصاب پورہ وہاں پر ہے، یہاں پر باقاعدہ اس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، باقاعدہ اس کی کمیٹی بھی ہے۔ اور جیسے بھی آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے یہاں پر ایک مجسمہ لگانے کی بات پر معاملہ خراب ہوا، اور وہ معاملہ ہائی کورٹ جا پہنچا۔ مجسمہ تھا فریڈم فائٹر جھانسی کی رانی کا، کہ ان کا یہاں پر مجسمہ لگایا جائے گا۔ مسلمان اس کی مخالفت تو نہیں کر رہے تھے، لیکن جب بات یہ آئی کہ عیدگاہ کو توڑ کر ہی وہ مجسمہ لگایا جائے گا، تو پھر بات ہائی کورٹ میں پہنچی، اور ہائی کورٹ میں جب یہ فیصلہ گیا، اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہمارا جو دلی کا وقف بورڈ ہے وہ اناتھ ہے، وہ پورا کا پورا ایل جی کے انڈر میں ہے، ایل جی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور دلی کے ایل جی آپ کو خود پتا ہے کہ وہ سرکار کے پٹھو ہیں، اور انہوں نے جا کر کورٹ میں کہہ دیا، ہائی کورٹ سے کہہ دیا کہ ہماری زمین ہی نہیں ہے۔ آپ ایک بات بتائیے، جو وقف بورڈ ہمارا ہے، جو وقف بورڈ مسلمانوں کا ہے، تو مسلمانوں کو پتا ہوگا کہ ان کی کہاں کہاں پراپرٹی ہے، کتنی پراپرٹی ہے۔ وقف بورڈ یہ جو شاہی مسجد ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس اکلوتی شاہی مسجد ہے، یہ عیدگاہ ہے جو مغلوں کے زمانے میں بنائی گئی تھی، اور الحمدللہ بہت زبردست ہے، بہت لمبی چوڑی ہے، اور ایک پرائم لوکیشن پہ ہے، اور اس وقت سرکار کی نیت اس پر خراب ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے کس طرح سرکار نے کہا تھا کہ ہم وقف بورڈ کے اندر اپنے ممبر بٹھائیں گے، یعنی ہم ہندو لوگوں کو وہاں پر انٹری دیں گے، اور اس پر بھی بہت زیادہ وبال ہوا۔ پھر مسلم پرسنل لا بورڈ نکل کر آیا، اس نے کہا کہ آپ لوگ ای میل کریں اور کہیں کہ ہاں ہم اپنے وقف بورڈ کو بچانا چاہتے ہیں۔ میرا بھارت کا بھولا بھالا مسلمان وہ دبا کر ای میل کر رہا تھا، کبھی اپنی بیوی کے موبائل سے، تو کبھی اپنے موبائل سے، کبھی اپنے بچوں کے موبائل سے، کہ شاید اس طرح وہ دلی کی نہیں پورے ہندوستان کی وقف بورڈ کو بچا پاتا۔ لیکن رزلٹ کیا رہا؟ ابھی وہ فیصلہ آیا بھی نہیں تھا، اور مسلمانوں کی جو دھروہر ہے، مسلمانوں کی جو عیدگاہیں ہیں، مسلمانوں کی جو مساجد ہیں، مسلمانوں کی جو وقف بورڈ کی پراپرٹی ہے، جس کو نہ معلوم یہ ہندو لوگ یا یہ غفاؤں کی اولادیں کیا سمجھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہے، ان کو کسی سرکار نے دی ہے، نہ یہ اللہ کی پراپرٹی ہے۔ وہ پراپرٹی ہے جو ہم لوگ اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس کو خریدا نہیں جا سکتا۔ اس پراپرٹی سے جو ہماری مساجد ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے امام باڑے ہیں، ہمارے قبرستان ہیں، وہ تمام چیزوں کے جو مینجمنٹ ہے ہمارا اس کا کرائے سے چلتا ہے۔ یہ وقف بورڈ کی پراپرٹی کہلاتی ہے، اور ہندوستان کا تیسرا سب سے امیر جو ہے پراپرٹی کہلاتی ہے۔ کوئی پہلے نمبر پہ شاید ریلوے آتی ہے، دوسرے نمبر پر پھر آرمی آتی ہے، اور تیسرے نمبر پر مسلمانوں کی وقف بورڈ کی پراپرٹی آتی ہے۔ اور آج عیدگاہ کی مسجد، شاہی مسجد عیدگاہ کا یہ ہے، اس کی دیوار کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے، اور سرکار، میرے خیال سے دلی سرکار کے پاس اور ہماری سینٹر سرکار کے پاس کوئی کام بچا ہی نہیں۔ آخری کام تھا کہ ہماری جو فریڈم فائٹر تھی لکشمی بائی، ان کی مورتی لگانی رہ گئی، تو بس یہ پوری کام ایمانداری سے ہوگا۔ ابھی میں جس راستے سے آئی ہوں، پوری عیدگاہ کو بلاک کر دیا گیا ہے، پولیس تعینات کر دی گئی ہے، اور 24 گھنٹے وہاں پر کھدائیاں ہو رہی ہیں، بلڈوزر آ گیا، پوری دیوار کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے۔ اب ہم ہی اپنی عیدگاہ کے پاس جا نہیں سکتے، اگر ہم جائیں گے تو وہاں پر ہمارے پہ لاٹھیاں بجائی جائیں گی۔ ابھی کچھ عورتیں آئی تھیں تو ان پر بھی لاٹھی کا استعمال کرنے کی دھمکی دی گئی تھی، جو چلے گئے تھے۔ ان کو لگتا ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کو ڈرا دیا جائے گا، ان کو دھمکا دیا جائے گا، ان کو UAPA لگانے کی دھمکی دے دی جائے گی، اور وہ بیچارے ڈرے سہمے اللہ کے بھروسے چھوڑ کے گھر کو چلے جائیں گے، تو اللہ کا گھر ہے، اللہ بچائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بے شک اللہ کا گھر ہے، اس کی ذمہ داری ہماری ہے، اس کی حفاظت ہماری، کیونکہ ہماری مساجد ہیں، ہماری عیدگاہیں ہیں، ہمارے قبرستان ہیں۔ اور جس لحاظ سے آپ نے دیکھا، جیسے ہی MCD میں کیجریوال کی سرکار دلی میں آتی، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر آپ دیکھیں گے کتنی مساجدوں کو شہید کر دیا گیا، کتنے امام باڑوں کو شہید کر دیا گیا، کتنے قبرستانوں کو اجاڑ دیا گیا، کتنے ایسے مزارات ہیں جو بہت پرانے تھے، کوئی 600 سال پرانا، کوئی 700 سال پرانا، ان کو شہید کر دیا گیا، اور ہم لوگ آرام سے دیکھتے رہے کہ بھئی اللہ کی پراپرٹی تھی، اللہ دیکھ لے گا۔ تو اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ اور آج یہ جو عیدگاہ کی مطلب میں دکھا رہی ہوں، بلکہ میں نے لائیو کرنا شروع کرا ہے، میں کوئی ایسی میں پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہوں، عام سی بندی ہوں، آپ میں سے ہوں، ایمن رضوی نام ہے۔ آپ کی محبتوں نے مجھے آج الحمدللہ یہاں تک پہنچایا کہ آج دنیا میری بے باکی کو سلام کرتی ہے، میری صداقت کو دیکھتی ہے، اور طبیعت خراب
खराब होने के बावजूद, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, हार्ट अटैक के हाई रिस्क पर हूँ, उसके बावजूद भी चाहती हूँ कि नहीं, मैं आपके लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए आवाज़ बुलंद करूँ। ये हमारी मिल्कियत है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। एलजी साहब कौन होते हैं कहने वाले कि नहीं ये डीडीए की प्रॉपर्टी थी? अगर ये डीडीए की प्रॉपर्टी थी तो यहाँ पर आउटिंग क्यों थी, यहाँ पर बाउंड्री क्यों थी, क्यों उसको ईदगाह की मैनेजमेंट देख रहा था? वो सवालों के जवाब नदारत हैं और हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। और फैसला आते ही 24 घंटे जो काम चल रहा है वो शाही मस्जिद को तोड़ने का, फोड़ने का, खुदाई का, गिराई का, एक फोर्स तैनात करके हमें डराने का, मुसलमानों को डराने का, इस तरह नहीं होता है। अगर आपको चाहिए थी, आप लीगल वे में मांगते। अगर आपको मुसलमानों की वक्फ बोर्ड से जमीन चाहिए थी, आप लीगल वे में मांगते। आप कहते कि यहाँ पर हम लक्ष्मी बाई की मूर्ति लगाना चाहते हैं, क्या आप हमें जमीन देंगे? खुदा की कसम मुसलमान खुशी खुशी वो जमीन देता, क्योंकि लक्ष्मी बाई का इतिहास रहा है कि लक्ष्मी बाई के जितने भी सेनापति रहे वो मुसलमान रहे हैं। लक्ष्मी बाई के 1500 सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड तो सारे मुसलमान थे, जिनको अन्नदाता भी कहा जाता था। तो ये एक तरह का मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करा गया दिल्ली के माहौल को खराब करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन सर के ऊपर है। मेरे ख्याल से 5 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शन है। इन इलेक्शन के मद्देनजर मुसलमानों को लड़वाने के लिए, ये दिखाने के लिए, देखो मुसलमान फ्रीडम फाइटर का भी दुश्मन है। देखो मुसलमान झांसी की रानी को पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता मुसलमान? अगर मुसलमान झांसी की रानी को पसंद नहीं करता तो मुसलमान तमाम के तमाम उनके सिपह सालार कैसे थे, मुसलमान उनके बॉडीगार्ड कैसे थे? मुसलमान बहुत पसंद करता है, लेकिन मुसलमान चाहता था कि मुसलमान की मर्जी से, मुसलमान की मर्जी शामिल हो। मुसलमान खुद इस मूर्ति को लगवाता, लेकिन जिस लिहाज से फैसला दिया गया है और जिस लिहाज से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को खत्म करा गया, आपको मालूम होगा कि इस वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे अमानतुल्लाह साहब हुआ करते थे। पहले उनको गलत तरीके से हटाया जाता है, फिर उनको फंसाया जाता है, फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है, और उसके बाद जिस तरह मसाजिद को टारगेट करा जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है और अपनी मिल्कियत बताया जा रहा है। डीडीए न मालूम कहां से निकल कर आ जाती है, हर जमीन को अपना बता देती कि हमारी जमीन है। क्यों भाई? अगर ये ईदगाह आज की तो ईदगाह नहीं है, ये मुगलों के जमाने की ईदगाह है। कब से ये चल रही है? तो डीडीए क्या अफीम खाकर पड़ी हुई थी? डीडीए को नहीं पता था कि ये मिल्कियत उसकी है, ये जमीन उसकी है। ये प्राइम लोकेशन की जो मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड की जमीन थी, डीडीए को ऐसा कौन सा उसने अलादीन का चिराग घिसा कि सारी नॉलेज उसके पास आई, उसको लगा कि ये जमीन इसकी है? तो ये तमाम के तमाम ड्रामे हैं, क्योंकि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड इस वक्त अनाथ है। मुसलमानों का पूरे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड पर इन लोगों की नजर है, सरकार की नजर है। सरकार इसमें अपने नुमाइंदे बिठाना चाहती है ताकि इसकी टोटल इनकम, इसका जो एक टर्न है, बहुत ज्यादा टर्न ओवर है, और इसी से इमामों की तनख्वाह जाती है, बेवाओं के वजीफे बंधे हुए हैं, बहुत सारी यतीमों की लड़कियों की शादियां इसी के फंड से होती हैं। और इस फंड पे जो सरकार की नीयत खराब हुई है वो ये दर्शाती है कि सरकार हमसे कितना डरी है, हमारी प्रॉपर्टियों से कितना डरी है। अरे मुसलमान क्या मांग रहा है आपसे? मुसलमान सरकारी नौकरियों में नहीं है, मुसलमान को आप सरकारी नौकरी देते नहीं, मुसलमानों को आप किस तरह बदनाम करते हैं? कभी थूक जिहाद के नाम पे, तो कभी लव जिहाद के नाम पे, तो कभी इस जिहाद के नाम पे, तो कभी इस प्रोटेस्ट के नाम पे, तो कभी उस प्रोटेस्ट के नाम पे। ये ईदगाह गवाह है कि जब एनआरसी का प्रोटेस्ट होता था तो मैं यहाँ पर आती थी, बहुत बार मैं यहाँ पर आई हूँ, और हजारों हजार का मजमुआ यहाँ पर औरतों का होता था जो हम अपने हक की लड़ाई कर रहे थे। तब तो डीडीए ने नहीं कहा कि ये औरतें इलीगल तरीके से हमारी जमीन पर बैठी हैं, और आज फोर्स को लगा के हमें डराने का ये मकसद है कि ये लोग हमें डराना चाहते हैं और एक के बाद एक हमारी प्रॉपर्टियों को ये हथियाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। जरा नजर उठाकर देखें, वक्फ बोर्ड के जितने भी चेयरमैन हुए उनकी आप उनकी मिल्कियत को उठाकर देखें कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या करा। उन्होंने ही बताया कि वक्फ बोर्ड कैसी बेची जाती है, उन्हीं चेयरमैनों ने बताया कि वक्फ बोर्ड को कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, जबकि वो जमीन जो मेरे अल्लाह की राह में दी हुई है, अल्लाह की जमीन को हम नहीं बेच सकते, जो हमने अल्लाह को दे दी, वक्फ कर दी। अल्लाह की जमीन को ना तो कोई खरीद सकता है, ना बेच सकता है, ना कब्जा कर सकता है, ना हथिया सकता है। वो अल्लाह की जमीन है, उसका रिवेन्यू जो उसके ऊपर किराया आता है वो सारा का सारा अल्लाह की राह में खर्च होता है। इमामों को तनख्वाह, मुअज्जिनों को तनख्वाह, बेवाओं को पेंशन, औरतों की शादियां, कब्रिस्तान के मैनेजमेंट को उसका जो तनख्वाह, वो सारी तनख्वाह दी जाती है। और ये सरकार आपकी कमर तोड़ना चाहती है, आपकी प्रॉपर्टियों पे कब्जा करके आपको कमजोर करना चाहती है। और अफसोस इस बात का है कि आज वो तमाम मुस्लिम तंजीमें नामालूम कहाँ हैं जो हमसे ईमेल करवा रही थी कि वक्फ बोर्ड को बचाइए, ईमेल करिए। कहाँ है वो तंजीमें जिनके लिए हम सुबह शाम 24 घंटे वायरल कर रहे थे कि चलो इस पे मेल करो, इस पे मेल डालो। कहाँ है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? वो तो नहीं आ रहा, उसको नहीं पता कि ईदगाह मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, उनको नहीं पता कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ है? आपने 5.5 करोड़ मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करा। मुसलमानों ने भर भर के आपको मेल करे इस उम्मीद से कि शायद उम्मीद की आखिरी
किरण हमारे पास ये यहाँ पर यही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो सामने नहीं आया, कोई मुस्लिम बड़ी तंजीम सामने नहीं आई, वो सरकार से सवाल करने को तैयार नहीं कि डीडीए कहाँ से आया, एकदम से डीडीए कैसे कह सकता है ये प्रॉपर्टी हमारी है, जब वक्फ बोर्ड का कोई चेयरमैन ही नहीं है, जब वक्फ बोर्ड को पता ही नहीं है चेयरमैन को कि हमारी, जब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन या गवर्नर को पता ही नहीं है कि हमारी जमीन कहाँ है, तो वो किस तरह अर्जी लगा सकते। तो ये जिम्मेदारी भारत के 35 करोड़ मुसलमानों के ऊपर है कि वो अपनी इमलाक को बचाएं, वो अपनी मसाजिद को बचाएं, वो अपने कब्रिस्तानों को बचाएं, वो अपनी दरगाहों को बचाएं, वो अपने इमाम बाड़ों को बचाएं, वो अपनी बेटियों को बचाएं, वो अपने धर्म को बचाएं। हमारी जिम्मेदारी है, हमारे लिए सरकार कुछ नहीं करेगी, हमारे लिए हमारी तंजीमें कुछ नहीं करेंगी। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अल्लाह की तरफ रुजू करो। तमाम ये जो तुमने खुराफात है, नशा, हरामखोरी, रियाकारी कर रखी है, बंद करो, तौबा करो। देखो तौबा के दरवाजे भी कब्जा होने की कगार पर है, मस्जिद मसाजिद हमारी तौबा के दरवाजे हैं। अगर इन पे भी ये लोग अगर मुसल्लत हो गए तो सोचो हमारे लिए क्या बचेगा। आखिरी दरवाजा तुम्हारे पास है, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर। अल्लाह से डरना शुरू कर दो, अल्लाह के दर पे माथा टेकना शुरू कर दो। खुदा की कसम कोई भी हमारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज हम मजबूर मजलूम अपनी इमारतों को लुटता हुआ टूटता हुआ देख रहे हैं, वीडियो नहीं बना सकते कि पुलिस वाले हमें मार न दे, यूएपीए लगा के हमें जेलों में न ठूस दे। इस डर से कोई मुसलमान सामने आने को तैयार नहीं। और वो मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीमें ना मालूम कहाँ है, मुझे नहीं मालूम कहाँ है वो तंजीमें जिनको बनाया हमने, जिनको ऊपर हम लेकर गए, जिनके लिए हम 24 घंटे तैयार खड़े रहते, आज वो तंजीमें हमारे साथ नहीं है। हमारी ईदगाह, हमारे हिंदुस्तान की इकलौती शाही ईदगाह इतनी हैवानियत का शिकार हो गई, पूरा इसको तोड़ दिया, तितर बितर कर दिया। 24 घंटे वहां पर जेसीबी चल रही, पुलिस वाले ऐसे बैठे मानो यहाँ पर पाकिस्तान हमला करने वाला है, पूरी इतनी फोर्स लगा रखी है। अरे हमारी ईदगाह है, वो हमारी मिल्कियत है। हमने नहीं कहा कि हम रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगाने देंगे, हम लगवाने देंगे, अपने घरों में लगाएंगे, लेकिन आप हमसे मांगो, इलीगल तरीके से आप हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकते, हमें बदनाम नहीं कर सकते। बस मैं आप तमाम लोगों से ये कहूंगी, खुदा ये हमारी मिल्कियत है, ये मत देखे कि हमारी आवाज कौन उठाएगा, ये देखेगा हम भारत के मुसलमान है, ये हमारी मिल्कियत है, ये हमारी मस्जिद है, ये हमारी ईदगाह है, इसको बचाने का काम हमारा है। सरकार इस पे कब्जा कर रही है, लगातार नीयत खराब कर रही है, इसको बचाइए, अपना काम लिखतम में करिए, बख्तम में हम आपका काम करें, लिखतम में आप करिए, इसके खिलाफ लगाइए, एप्लीकेशन लगाइए। मुझे मालूम है मेरे समाज में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल वकील है, मेरे समाज में बहुत काबिल पत्रकार है, मुझे पता है मेरे समाज में बहुत बड़े बड़े मुहद्दिस हैं, वो आगे हैं और हमारी मसाजिदों को, हमारे मदरसों को, हमारी ईदगाहों को, हमारे खानकाहों को, हमारे कब्रिस्तानों को बचाएं। प्लीज आगे आए, प्लीज आगे आए।